ചാപ്റ്റർ 8 ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്. അധ്യായം 8 ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്. പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്. Explain the need of local government. Local government is government at the village and district level. It involves the day-to-day life and problems of ordinary citizens. Local governments are close to common people than governments at the states and the national level. Local interests are considered in decision making by which people's participation in the administration can be ensured. It helps to strengthen the sense responsibility among the local people. പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ആവശ്യകത എന്ത് എന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഗ്രാമതലത്തിലും ജില്ലാതലത്തിലുമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റാണ് പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ്. പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ജനങ്ങളോട് അടുത്തു നിൽക്കുകയും പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പരിഹരിക്കാൻ സഹായകരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തദ്ദേശീയരായ ആളുകളുടെ അറിവും പങ്കാളിത്തവും ഭരണത്തിൽ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭരണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും ചുമതലാബോധവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സഹായകരമാവുന്നു. Explain the evolution of the Panchayat Raj institution in India. പഞ്ചായത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. In 1882, Lord Ripon, Viceroy of India, took the initiative in creating local bodies. They were called the local boards. Following the Government of India Act in 1919, village panchayats were established in a number of provinces. This trend continued after the Government of India Act of 1935. During freedom movement, Mahatma Gandhi had strongly pleaded for decentralization of economic and political power through village panchayat. In 1952, community development programs started to promote people's participation in local government. In 1957, Balwant Rai Mehta Committee recommended a three-tier Panchayat Raj system. They are Grama Panchayat at the village level, Panchayat Samiti at the block level, and Zilla Parishad at the district level. Rajasthan was the first Indian state introduced the Panchayat Raj system in 1959, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu. But in many states, those local bodies did not have enough powers and function to took after the local development. They were very much dependent on the states and the central government for financial assistance. In 1989, P.K. Tunkan Committee recommended constitutional recognition for the local government bodies. In 1989, the central government introduced two constitutional amendments aimed at strengthening local government. It was not approved by the Rajya Sabha. In 1992, the 73rd and 74th constitutional amendment were passed by the parliament. The 73rd amendment is about rural local government, Panchayat Raj institutions, and the 74th amendment made the provisions related to urban local government, Nagarapalikas. The 73rd and the 74th amendment came into force in 1993. നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം വന്നത്. 1882 റിപ്പൺ പ്രഭു കൊണ്ടുവന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. 1919 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏതാനും പ്രവിശ്യകൾ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1935 ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് നിയമത്തിലും ഈ പ്രവണത തുടർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിൽ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങളുടെ വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ശാക്തീകരിക്കണമെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി ശക്തമായി വാദിച്ചു. 1952 ആരംഭിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തി. 1957 ബൽവന്ത് റായ് മെഹ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചത്. 1959 രാജസ്ഥാനാണ് ആദ്യമായി പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയത്. പിന്നീട് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തദ്ദേശ സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചുവെങ്കിലും ഈ സമിതികൾക്ക് മതിയായ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും ഇല്ലായിരുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ പദവി നൽകണമെന്ന് 1989 P.K. തുങ്കൻ കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. 1992 പാർലമെൻറ്റ് 73ഉം 74ഉം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസാക്കി. 73ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും
74-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 1993 ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ നിലവിൽ വന്നു. അങ്ങനെ 73, 74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സ്ഥാപിതമായത് രാജസ്ഥാനാണ്. രാജസ്ഥാനെ തുടർന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും തമിഴ്നാടുവിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് വന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് 73rd അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇത് പഞ്ചായത്തി രാജ് സിസ്റ്റം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. 73rd Amendment Act provides for a uniform 3-tier Panchayat Raj system in village level, intermediate level and district level in all states. Grama Panchayat at the base level covers a village or group of villages. The intermediary level is the mandal or block. Zilla Panchayats at the apex level covering the entire rural area of the district. The intermediary level body need not to constitute in smaller states below the population of 20 lakhs. 1992 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 1993 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നിലവിൽ വന്നു. 73-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ഏകീകൃത ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് രാജ് സമ്പ്രദായത്തിന് രൂപം നൽകി. ഗ്രാമീണ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, മധ്യസ്ഥാനത്തായി നിലകൊള്ളുന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അഥവാ മണ്ഡൽ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയാണ് ഈ 3 തലങ്ങൾ. 20 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. The concept of Grama Sabha is incorporated in this act. The Grama Sabha would comprise all the adult members registered as voters in the Panchayat area. 73-ാം ഭേദഗതി ഗ്രാമസഭകൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ വോട്ടർമാരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തിയായ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഗ്രാമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടും. All the 3 levels of Panchayat Raj institutions are elected directly by the people. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 3 തലങ്ങളിലേക്കും ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ്. The term of each Panchayat body is 5 years. 1/3 of the positions in all Panchayat institutions are reserved for women. സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിസർവേഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ആർ ആൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ അറ്റ് ഓൾ 3 levels in proportion of their population. If the states find it necessary, they can also provide for reservation for backward classes. സ്ത്രീകൾക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർക്കും സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും സംവരണം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 29 subjects listed in the 11th schedule of the constitutions are to be transferred to the Panchayat Raj institution. Each state decided how many of these 29 subjects would be transferred to the local bodies. പഞ്ചായത്തുകളുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 29 വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടനയുടെ 11-ാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കൃഷി, ചെറിയ തോതിലുള്ള ജലസേചനം, കുടിവെള്ളം, പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം, ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണം, കുടുംബക്ഷേമം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, ഗ്രാമീണ ഭവന നിർമ്മാണം, റോഡുകൾ, കലുങ്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 11th schedule consists of 29 items such as agriculture, land improvement, minor irrigation, animal husbandry, fisheries, small-scale industries, drinking water, education, etc. The Panchayat Raj bodies can take decision on these 29 subjects. The state government is required to appoint the state election commissioner for conducting election to the local government. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ നിയമിക്കേണ്ടതാണ്. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വൺസ് ഇൻ 5 years. പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ധനസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓരോ 5 വർഷം കൂടുന്തോറും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണം. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ് ടു അപ്പോയിൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വൺസ് in 5 years. The commission would examine the financial position of the local government in states. പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ധനസ്ഥിതി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഓരോ 5 വർഷം കൂടുന്തോറും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കണം.
The which amendment act prescribed the structure, composition and power of the urban local government നഗരപാലിക? നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് 74th അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ആക്ട്. 74ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നഗരപാലികാ സംവിധാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഏജ് ടു കണ്ടസ്റ്റ് ദി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസ്? 21. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 21 വയസ്സാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 8ാമത്തെ യൂണിറ്റായിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്, പഞ്ചായത്തി രാജ്, അതുപോലെ തന്നെ നഗരപാലികാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 73, 74 ഭരണഘടന ഭരണഘടന അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഇൻ 73rd ആൻഡ് 74th അമെൻഡ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി പഞ്ചായത്തി രാജ് ആൻഡ് നഗരപാലിക സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 9ാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഭരണഘടന ഒരു സജീവ പ്രമാണം എന്ന നിലയിൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ് എ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.